这是世界上最北的城市，传说这里的法律条文里记载着，岛上不允许出生，也不允许死亡。中国第一个北极科考站黄河站距离城内只有100多公里。1920年开始，岛上对中国人永久免签。这里有蔚蓝的海滨，无边无际的冰川，凛冽的暴风雪。喜欢这里吗？听不到呀，好冷啊！还有极夜、冻土和极光。就在那一天，我们抵达了世界上最北的城市，北纬78度，朗伊尔城。Ladies and gentlemen, yep, again we are approaching Svalbard. I expect to be on the ground in 30 minutes. Please make sure your seatbelts are securely fastened. And then it's weather minus 12 degrees centigrade. It's light snow, mostly cloud. Enjoy the rest of the flight, and we are looking forward to seeing you. Enjoy your stay. 人类为什么会来到这里定居？这里的居民们到底过着怎么样的生活？欢迎来到世界极北之地。拜拜！哇，我们到428了！恭喜你踏上了人类最北的城市！恭喜我们！我的妈呀，好冷啊！冷吗？太冷了！我约了我们的 taxi， 他还有1分钟就到。啊，好快啊！这个地方好小啊！到城里好像就5分钟。打车的话，5分钟还是200块，200克朗，好贵呀！这里的物价。这就是我们要坐的出租车，没想到是一个 Land Cruiser。Hello. Okay, where are you going? We're going to the Radisson Blu Hotel. There is on the middle of the mountain. 对。You can see that is the global symbol. See it. 大家还记得曾经在课本里学到过，有一个保存了人类所有重要农作物的末日种子库，就藏在前面的这座山里。因为这次我们没有租车，所以就想问这位姐姐，如果想打车过去的话是怎么收费的？ We also have a 1-hour tour. Yeah. 750 per hour. OK, 750 per hour. 如果要说对斯瓦尔巴的第一印象，我觉得不是它如此遥远冷寂，而是这里的物价真的太高了。So it's and this is Radisson. This is Radisson. Yeah, this is Radisson. So you are very close to the airport. 看多少164。现在就算多。Thank you very much. 我刚刚最后问了他这个天气，这个气温，现在是算暖和呢，还算普通，还算冷呢？他说现在算暖和，今天零下10度。OK， 北极圈好像并没有我们想象的那么冷哎，不如漠河那边那么冷。那个确实是。OK， 现在要带你去我们的房间了。我一直想知道这个东西到底是怎么回事。不允许在电梯里亲热吧？哇，这么大，豪华套房啊，这是。这么大的吗？它价格贵也是有原因的。房间确实是不错，但是告诉你，我们只能在这儿住3晚，后边的3个晚上就得搬到那个什么矿工小屋、矿工宿舍去了。前面过3天好日子吧啊！好，今天坐飞机辛苦，我们现在再等40分钟。我们今天的向导就来接我们了，约了一个2个小时的短的这么一个 private 的向导。只有在这种地方我们才会抱团，因为没有办法自己走。对呀，你出去这要枪的，没办法出去。这是我们对斯瓦尔巴的第2印象：游客被禁止私自走出城镇，因为这里也是北极熊的栖息地。只有请带枪的向导一起，才能解锁城外的地图。大家看，我们现在已经全副武装，现在要去找我们的向导。稍作休整后，一位老奶奶过来接我们上车。老奶奶说，这就是朗伊尔城的主干道了。虽然规模不大，但图书馆、学校、泳池以及超市都应有尽有。接着我问到老奶奶是哪儿的人。Where from? Everywhere. 52, more than 52 nationalities, 56 I think now. You born? Where you And I am from Switzerland. Switzerland. And here were all the miners in the barracks. That's a mine. 上面是矿洞。大家可能有所不知。斯瓦尔巴群岛不属于欧盟地区，
我们从挪威首都奥斯陆起飞，还专门在特罗姆瑟降落了一次，给护照盖上了离开欧盟的印章。得益于104年前签订的斯瓦尔巴条约，这意味着挪威政府虽然拥有这里的土地，但中国公民在这儿也享有和挪威本国公民相同的逗留权，可以无限期的在这里居住。然而这里的气候恶劣，大部分人都会在2到3年后离开这里。说着说着，我们就抵达了公路的尽头。And that's why I say you cannot really. It's not that you cannot rent a car, but you see the road stops here. Oh yes. But you might actually try to go because you think it's still the road, but it's not the road. Oh. Right? Here you don't really see, but you have some like hills. Oh, hills. Yeah. That's the moraine, and just behind you have a glacier. Can I take some picture here? Yeah. 大家好，我们现在来到了朗伊尔城的尽头，这里是人走路能到的最终点的地方，也是整条道路的终点。大家可以看到这边的牌子，这个牌子再往前就没有公路了，就只能坐这个雪地摩托了。我们今天是刚刚来到这里的第2个小时，然后可以看到这里的景色非常不一样，其实也是很像峡湾的这样的这个山，但是完全是一片雪白，然后这里的温度非常低，我的耳朵现在露在外面就已经冻得很痛了。今天是零下12度。如果直接用卫星的视角看这里，你会发现这里一片纯白，60%的面积都覆盖着冰川。这里是北纬78度的极北之地，比格陵兰最大的城市 Nuuk 还要北得多。大家会不会好奇，为什么人类会踏足这里，在这里建立城镇呢？1596年，荷兰航海家发现了这片群岛，给这里起了斯瓦尔巴这个浪漫的名字，意为冷岸群岛。接着因为捕鲸的需求，人类开始在这里建立捕鲸站。其实早在1890年，这里就成为了北极旅游的目的地。随后为了开采煤炭，小镇开始形成。再到近代，这个坐落在北极的城市迎来了许多国家的科考人员。我们中国也在2004年在这里建立起了中国北极黄河科考站。慢慢的，这里就成为了人类进军北极最后的节点城。接着在2024年，一名人类牵着一只螃蟹登陆了这里。这个镇子就特别有北极的感觉。再次回到车上，我俩忍不住向老奶奶问起了那个传言，为什么这里不允许出生和死亡？ Well, the law says that if you cannot sustain for yourself, if you cannot take care of yourself, you cannot stay here. There are a few people here who have cancer, like 2 I think now. It's very difficult because you cannot have treatment here, so you have to go to the mainland to get treatment, stay 2 weeks here, come back, go back, you know, and it's very difficult and there is nobody to help you. So the first reason is nobody to take care for you, and the second reason is maybe you die here, you leave some virus or something here. No, and so that's the second thing. If you die anyway, they send you back. In the graveyard from the 50s, you cannot be buried there, only the ashes. These stairs, they are the stairs where we celebrate the return of the sun on the 8th of March. So last Friday, everybody was here, and the kids, and everybody comes here and sings. 老奶奶告诉我们，这片土地有一个特殊的节日——太阳节。历经了132天的极夜后，才终于等来太阳的回归。我真的无法想象有将近半年的时间没有阳光我会怎么样，但对这里的人来说，这就是日常。This is one of those days you kind of remember forever. Every year when you see the sun for the first time for real, it's just so difficult to explain. So let's just look at it. 这个世界真的很神奇，在极北峡湾的小镇里，人们会为了太阳升起庆祝狂欢。这就是我们对斯瓦尔巴的第3印象。这里拥有漫长的极昼和极夜，为了避开极夜，我们才选择在太阳节的4天后登陆这里。The boat trip would be very nice. Boat trip? Yeah. Then you get out and you see the ice, but then I cannot meet you, but I can see you another day. It's okay. 因为今天天气实在是太差，老奶奶说我们可以省下剩余的1个小时，找个天气好的时候再带我们出来。
然后还推荐给我们了一个出海坐船的团。规划斯瓦尔巴的旅行非常简单，他们有好几个网站罗列出了几乎所有公司的所有行程，根据日历和时间段来选择就非常容易。于是我们约上了第2天出海的行程。如果你也是第一次来到斯瓦尔巴，那我强烈建议你和我们一样，先找个老奶奶这样的向导，她会交付给你这里的基础情报。And here on the right you have the Husky Cafe. Ah, cafe. Like a cat cafe. Cat cafe? Yeah. So that's the same idea but with huskies. Huskies cafe. Oh. I think we try tonight. I think it closes at 7. 于是我们下车后就赶快趁着店家关门前去看看，这也应该是世界上最北的哈士奇咖啡店了。现在去狗咖啡。它今天刮着点雪，非常的有氛围，非常好看。我觉得这是一个好的开始。这相机现在全是拖影，全是拖影，你看吗？太冷了是吧？看着吗？这太冷了。蓝调时间的现在，体感温度降到了零下21度。说真的，在朗伊尔城，即使是出门走路，都需要做好心理和装备上的万全准备，主要是风太大了。哎呦，有人在跑步！我的妈呀！你看到这牌了没有？哎，这是一个狐狸呢，还是个猫呢？这是一个哈士奇。我们去狗咖啡。我觉得这个对北城市跟我想象的完全不一样，它是一个非常非常正常的城市。我开始以为就是它的这个超市就一家 Coop 嘛，对。结果呢，它还有一个别的超市，它什么都有，还有 shopping mall， 很厉害。你先拿着相机进去。Hello. The 2 white bowl and 今天上班的是2只狗狗。你过去看看。你过去看吧。你过去看看。他不理我呀。人和狗上班都累，都不爱上班。你把它摸得好舒服，然后给它拍个特写。这狗是真累了呀，上班马上就能下班，还1个小时就下班了。这个世界真的很奇妙，温暖的哈士奇咖啡店和如此遥远、气候恶劣的冷暗群岛都结合在了一起。而更奇妙的是我们第2天出海的经历。大家早上好啊！ Yeah, this is the boat. 长源机。Yeah, table number 7 on the boat. Number 7. Okay. 这房子测源真是冷绝了。你这个马屁精。就是来的时候没人说这能出海游船，结果来了之后呢，我们第一个向导才告诉我们有。反正今天从早上9点钟一直到下午5点，是一个非常非常长的一天。这是我们对斯瓦尔巴的第4印象。绝大部分的团时间都特别长，基本都是6、7个小时起步。我的妈耶，这太漂亮了！你知道吗？在这里你不需要构图，你只要拿着相机录就行了。我的妈！警察的船被冻住了。我有可能会看到北极熊吗？对，他刚说了。然后这是那个破冰城。而这艘就是今天要载我们的船了。船上其实空间不大，人也很多，但直到等它航行起来，再推开门去。哇，传动了，传动了，可以用。我们这是有在破冰啊！这底下都是冰哎！我说这个船，哇塞！哇，我们现在在2楼。我们现在呢，已经离城市很远了。这个船真的在破冰哎！你看，船航行的轨迹，就是把这个冰全部都挤开了。给大家看一下现在的海冰，海水冻结成冰，这就是北极。破冰随着船身带起的海浪被拍打向冰面的深处，形成了这样一幅神奇的画面。这太漂亮了吧！
来的日本人他是一个人来旅行，因为在这个地方看到亚洲人真的非常难得。こんにちは。動画撮ってもいいですか？あ、いいです。ありがとうございます。もうメガネが凝ってます。そうですね。やばいよ。我已经看不见了，我今天应该戴隐形的。这个地方如果你不戴帽子，不把脸还鼻子遮住，一会儿就不行了。我跟你说一下我的感受啊。就前30分钟我是非常兴奋的，但是好像它走来走去一直是这个风景。旁边一直都是这样的山，这样的海，对吧？是的。现在我们可以看到，我们航行了将近2个小时，然后这个冰已经变得这么厚了，对，厚了很多。虽然甲板上特别冷，但我们不知不觉就这样在外面站了好久，看着冰越来越厚，感受这个来之不易的阳光。北极真的是太不一样了，就好像是你虽然只是在做一件普通的事情，比如你吃了一碗拉面，你在这儿看了一场日出，但是因为这里是北极，一切都不一样了。让我们看这个猥琐的人是谁？嗨 ，Nix， 你在这儿做拍照挑战吗？跟你挑战吗？就是挑战你自己，就是在一艘船上如何创造出照片。不用考虑啊，随便拍都是照片。中国人吗？你在吃辣条吗？没有，这个是那个叫什么牛肉肠儿，但是这个特别小，很像辣条。我要去吃辣条了。我就带了1包。谁是你老公？我老公。哦。No, I just want to share you guys this one. Mini. This is a snack called 辣条. 辣条. Yeah, 辣条. I probably know when you open it. 赶紧找去看。设定了，try what? 3点钟起，然后。来，分享一下辣条。谢谢。有多少年没吃过了？我好像从来就没怎么吃过。哦，从来没怎么吃过。我就小时候很少吃这种小零食。好好吃。好好吃。One more？ 谢谢。来吧。我们待会儿出去吃，拍一下。很不一样。吃。因为这里是北极，所以就连吃辣条的心情都会不一样。我们专程来到甲板上。为了这个吃辣条吃得更有仪式感，我们专门到了零下20多度的室外。刚刚给友人分享了3根，还剩最后2根。我跟小爬一人1根。对。来。进雪山。来吧，先那个，这不是广告啊，这真不是广告，这我们自己在瑞典买的。我这1根得分那个好几段吃，我感觉。其实我觉得你是一个美食博主。哇，太香了！我们这儿应该是北冰洋吧？对。看着这个峡湾，在斯瓦尔巴在船上吃辣条。我们又解锁了一个人生顶级享受。在北极吃辣条。来，该你了。找了吗？进雪山。来啦！现在是眼睛在天堂，嘴巴也在天堂，舌头在天堂。哦，我可以跟你说一下，在北极吃辣条跟其他地方不同的感受。就它被冻得邦邦硬。还行吧。哦，可能是你吃的时候还可以。对，你是后吃的。我是后吃的，它有点硌牙。哦，太棒了！看看这边的景色吧。我们现在呢，离岸边越来越近，但是应该没有办法登陆。旅行中的巨大惊喜，往往会在这种时候到来。向导说，这是我们能够到达最北的地方了，因为前面冰太厚了，没有办法再继续破冰。What we're gonna do now is we're gonna let you down on the ice. You get a little walk on the ice, but we're only gonna do that with 10 persons at a time. So first we're going to go down on the ice, check on the ice conditions.
just see that everything is okay. And then you'll be given a life jacket, 10 at a time. And then one by one be allowed down on the ice. 没想到真的能下来，就是船这边伸出去一个台阶，然后我们就可以下去。哇，宝宝，我们到北极了，居然踩在了北冰洋上，这是从来没有想到的。然后呢，我想要记录下这个珍贵的片段，于是就拿了现在唯一可以录第一视角的空间视频的设备。没电了。啊？好吧。当我想要好好拍拍的时候，被一位大哥叫住，他想让我帮忙给他和他儿子拍个合影。Do you mind taking a picture real quick? Yeah. Yeah, Lush, come here, quick, real quick. You have to shoot inside that frame. Okay. Yeah, so I know about Nikon. Yeah. That's no problem. Should you want the background in on the ship? Yeah, possibly. Yeah, okay. 为了帮船上的人拍照，他用的也是 Nikon， 然后他教练怎么用，然后那个人说没问题，我知道怎么用，太棒了。不是，我真的不太会用它。Oh my god, sorry. Why the shutter doesn't work? Halfway down? Huh? No, you're right. Maybe it's. Oh, the camera's saying it's full. Okay, anyway. Camera down? Yeah, it's Okay. But I have my camera. I can shoot. Okay, yeah, cool. I will send to you. Okay, thanks. Oh, Hasselblad. Oh, you know Hasselblad? Oh, nice. Okay. 3, 2，我在拍。Don't shy, don't be shy. 这个时候，我想起来今天早上上船，他们父子俩就走在我们面前。因为这个孩子很害羞，所以来来回回花了不少时间。主要是能下船的时间非常有限，一组人大概就10分钟。拍完他俩，我就想着抓紧时间创作。我们要不要给那个向导拍照？他在哪里啊？他在那儿。哦。Hey, can I take photo for you? You look so cool. You look so cool. Oh. Oh, awesome. Did you get to fly your drone? Yes, thank you. 没想到我们现在接岸了，我现在就觉得一切都是最好的安排。拍一下你的脚，我们现在真的站在北极的冰面上，我就是觉得好珍贵哦！一刻，我们会显得很匆忙，因为真的就这么10分钟能够下来，真的下来走。就是感觉它能留下毕生难忘的回忆。OK。我现在躺在水里，然后躺在水里。大家都好开心啊！因为我们下定决心来到遥远的斯瓦尔巴，才有机会遇到昨天的老奶奶向导。她指引我们登上了这艘船，我们最终才能来到这里，真正的登陆北冰洋。故事的最后，我们回到船上，才突然意识到，最珍贵的下船10分钟，我都忘了好好的给我们俩留下一张合影。但旅行最欣喜的莫过于，刚刚叫我帮忙给儿子拍照的大哥，他就是住在伦敦的专业人像摄影师。所以回到船上后，这大哥居然是个人像摄影师，现在请他给我拍2张照片。OK. Outside. All right, let's go freeze our butts off. Hey, this is your camera. Oh, well, my camera. Well, maybe soon. I think outside too. Oh, yeah, cool. Oh, is it okay? Is it okay? Okay. Yay!
靠，先倒呢。So now, the trick is how to find yourself the way out without seeing anything.